Bismillahirrahmanirrahim. Keliniz, Sadır balam kelingizler. Belli gelgeningizge. Men atım Ürünüsa yene acene. Şunu okatırıyondik bolam. Sizge alakan yazıp akbatamdı bereyin dep geldim. Sizdin kılgan işlerinizdi biz televizorun taginde görüp rahmatınızda aytıp iyle oturgan eneviz. Köp işlerinizge çoğun rahmat. Şonun için kıskarak duamı verip koyayım. Alakan yazıp akbatamdı vereyin. İşinizge Kudayım iyilik versin balam. Ömrünüzge Allah bereke versin. Üy semiyanız menen elim tınç bolsun, jerim tınç bolsun dep alakat kılıp atasız. Eliniz tınç bolsun, jeriniz tınç bolsun. Sizdin kılgan maksatlarınızdı bari Allah Taalam amin dep atkarıp Allah'ın aldında, eldin aldında Allah'ın yüzünüzde jarık kılsın. Sizdin arkanızdaki şagitlerge men patamdı veremin. Bu şu prezidentin tapşırmaların şolardagı jakşatkarıp olordun dağı yüzünü Allah jarık kılsın balam. Yolunuzlarga yol bolsa onasın balam. Yolunuzdu Kuday öngörsün. İzinizge ilbirse onasın. İşinizdi Kuday öngörsün. Argımak minseniz oynasın. Allah Taalam koldasın. Tulpar minseniz oynasın. Kudayım özü koldasın. Kanday maksat kılgan maksatlarınızga Allah'ın barına kabul kılıp yüzünüzde Allah'ım eldin aldında, Allah'ın aldında jarık kılgan bolsun. Şu men enelerden bergen ak batasın, Allah'ım dergöyünde kabul kılgan bolsun. Amin. Kuday kabul kılsın. Amin. Rahmat apa, rahmat. Rahmat apa. İkinci mikrofon apa. Men Kulatıvaylı'dan Cemaldinov'dan Üybülösü'den kelgen acı enemin. Men ayavay kursam bolup, mana şu balam Nokat rayonuna keliptir dep sıymıktanıp, kursam bolup, suyunup, özümdün Allah'ın buyruğu menen mana o jerde körüp, uçuraşkıp oturganıma ayavay Allah'dan razımın. Balam, ömrün uzun bolsun, teni canın sak bolsun. Allah Teala seni koldasın. Allah özü ak yol versin. Ne dilesen maksatına jetever. Sen deputat, prezident bolup gelip Kırgızistan'da jakşı өлkөлөргө yetkirip koydun. El bari bilet, bari razı. Kudayga şükür, Allah razı olsun kılgan kızmatlarına. Men ayavay razımın. El dağı razı, bizim Nokat emimizde Rahmat apa, өлkөбүздө тынычтык, стабилдүүлүк болуп турса, мындай иштерди миңин жасайбыз Кудай буйрса. Üçüncü mikrofon. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, хуш келипсиз. Мен Көкжар айыл өкмөтүнүн 12 бел айынан келдим. 4-чү курултай делегатымын. Ошо курултайда дагы барып сизге менен Атыңызды айтыңыз. Атыңыздарды сөзсүз чыгып эле атыңыздарды айтып, анан айылыңыздарды айтып койсоңор, мен жазып алам бул жерде. Менде ошо ойдон Көкжар сакталып айыл калат. өкмөтү 12 бел айылы. Эсимен чыкпайт. Абдыкайым Атыңызды айтыңыз. Бүзайнапмын. Мен ошо 4-чү курултай делегаты болуп, ошо жерде сүйлөп чыкканмын. Ошо биздин Көкжар айылында Шорон айылы бар, 50 жылдан бери мектеп сайдык жок деп сизге айттым эле. Сиз өз убагында ушуну кам көрүп, мына курулуш архитектура министрлиги мага сразу 2 жумада кат келди. Каржы министрлигинде тизме кетти, сунушталды деп. Эми ушу элибиз өтө сүйүнүп атат. Ушунчалык сизге рахматтарын айтып атат. Ушуну аягына чыгарып, ушуну өзүңүз көзөмөлдөп, ушул Шорон айылында мектеп менен сайдыкты салынышына өзүңүз жардам бересиз деп суранам сизден. Быйылкы планга кирди беле ал мектеп? Быйылкыга проектке киргиздик, азыр проектисин чыйып атабыз. Эмдиги жылы курулуш иштерин баштайбыз. То есть эмдиги жылы февраль-мартта башталат, сентябрда ишке берилет. Туурабы? Точно. Рахмат. Анан экинчи маселе, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына сиз дайым эле мектеп жана бала бакчаларга өтө аталык камкорлук көрүп атасыз. Ушу жеке менчик менде дагы ушу общеобразовательный комплекс деп мектеп жана садик үчүн мен баягы Ошто ачтым эле, частный садик кылып. Өтө кымбат баягы немелер, арендалары. Андан кийин баягы ошого жеке менчик мектептерге сиз жер бер деп атасыз, бирок мен мэрияга барсам жер эч кандай берилбейт деди да. Ошондуктан сизден суранарым,
Uşu mektepтерди жана садиктерди ачуу үчүн аз проценттүү 3% кредиттерден берсеңиз, биз мугалимдер айлык менен жашаганбыз. Андан кийин ушул жер берген болсо өтө жакшы болот эле да. 45 жылдык биздин дагы баягындай тажрыйбабыз бар. Канча орунду мектеп иштетесиз? 100 орунду мектеп жана 100 орунду балдар бакчасы. Ошто иштетесиз, э? Ош болсо дагы боло берет, Кызылкая кайсы болсо боло берет. Бүгүнкү күндө иштетип атасызбы? Азыр кимден аренда калгансыз имаратты? Пандемиядан кийин токтоп калды да, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Себеби баягы 1 жыл 1,5 жыл анан баягындай немелери өтө кымбат экен. Азыр фактически иштетип атасызбы? Фактически ооба, ошону кимден аласыз имаратты арендага? Кымбат деп атпайсызбы? Кымбат. Мэрияданбы же? Элдерден алабыз. Жеке жактардан. Ооба да, жеке жактардан болсо анда мен кымбат бир иш албайм. 3 000 4 000 доллар. Ошондуктан баягындай аз проценттүү кредиттерди беришиңизди суранат элем да. Ошо кредит берсеңиз эле неме жер бербесе дагы өзүбүз жеке жактарга эми кийлигишип арендаң кылдыйлат деп кийлигишкенге биздин акыбыз жок. Мал өзүңөр демеңер. Жерди мен бердиремин. Анткени биз азыр Ошто канча 10 мектеп салып атабыз, э? Сентябрда 10 мектеп ишке берилет. 40тан 45тен бала окуп аткан мектептерди бөлөлү деп атабыз да, ошентип жоёлу деп. Анан эмне үчүн жеке мектептерге биз жерди бекер беребиз, салгыла деп атабыз? Эми 275, 300, 500 балалык мектеп, бир 150 балалык бала бакча жандарына курсаңыздар, биз жерди бекер беребиз деп атабыз. Эмне үчүн дегенде биз жыл сайын бир 100гө жакын мектептерден салып атабыз да. Анан анын бардыгы эле мугалим, анын свети, көмүрү, жана башка болуп отуруп республикалык бюджетке аябай оор келип атат да. Жылдан жылга мектептер көбөйүп атат, бала бакчалар, баягы больницалар, ооруканалар. Ошон үчүн жеке жактардын дагы, жеке бизнесмендердин да күчүн колдонолу деп атабыз. Алар салса кичине бизге мамлекетке жеңилдик болот. Ал жер жок дебейт, биз жерди мектеп менен бала бакча үчүн Ошто табабыз. Мындайда урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен өзүм 45 жыл иштедим. Азыр ушул жерде дагы эмгектенген баягы мектептин ардагер мугалимдери бар, директор болуп иштеген, өтө жан берип, ошолор өз убагында мындай мамлекеттик сыйлык албады да. Жок дегенде баягы министерствонун грамотасы же болсо отличникти албады. Себеби баягы жогорку кеңештин депутатыга аракет кылып жүгүргөн жаштар дагы алып кетти. Анан мен өзүм дагы 22-жылда сизге 22-жылдын октябрында президенттин баягы грамотасыга берилген, жогорку кеңештен мага чалды. Таанышыңыз барбы жогорку кеңеште же президенттик аппаратта деп. Мен жок десем анда жата беретин меңиз деди. Азыр ушу жатат окшойт, чаң басып. Таныштар болсо гана алат экен да. Карагыла, эгерде биз жакта жатса, жогорку кеңештеби же администрацияда карагыла, эмгеги сиңген мугалимдерге беришибиз керек. Түшүндүңөр, а? Түшүнүктүү. Рахмат. Биринчи микрофон. Арыбаңыз, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Орозматов Умар, Орус тил институтун Атыңыз ким дедиңиз? Орозматов Умар. Умар, Орус тил институтун бүткөнмүн, орус тили мугалими болуп иштеп, азыр пенсиядамын, 10 жыл болду. Сиз мамлекеттик тил жана тил саясаты конституциялык мыйзамына кол койгонсуз. Бүгүнкү күнгө келип илимий чөйрөдө, коомчулукта кыргыз тилин окутууну жана үйрөтүүнүн негиздери, илимий негиздери туура эмес болуп жатат. Мен атайын орто мектептердин кыргыз тил китептеринин баарын карап чыктым. Чындай эле ошондой экен. Жогорку окуу жайларынын кыргыз тили окуу китептеринин баарын карап чыктым, илимий булактарын. Чындап эле ошондой экен. Улуттук илимдер академиясы чыгарган илимий булактарды карадым. Чындап эле илимий багыттары туура эмес, логикалык негиздери жок. Классикалык изилдөөлөрдү карадым. Классикалык изилдөөлөр кыргыз адабияты 10 томдон турса, кыргыз тилиники 2 томдон турат экен. Анын 1 томунун жарымы кичинекей бир темага арналыптыр. Кичинекей темага жарымы. Ошондо 1,5 эле том болот. Ошентип мен изилдөөлөр жүргүзүп, изилдөөлөрүмдүн кол жазмаларыны автордук укук, интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматтарына жөнөттүм. Алар эксперттик талдоодон изилдөөдөн өткөрүп, мага автордук укуктарды беришти. Мен автордук укуктардын алдындагы тиешелүү ведомстволорго кайрылдым. Улуттук илимдер академиясына, билим берүү академиясына, билим берүү министрлигине, мамлекеттик тил жана тил саясаты комиссиясына. Бирөө да мага көңүл буруп койгон жок. 4-5 жолу Бишкекке барып, убара болдум. Эчтеке эме болдум. Кыскасы мен куржалак калдым.
Чогулуштан кийин бияка жазылып коюңуз. Кабыл алабыз. Бишкекке келиңиz. Сунушуңузду айтыңызчы, сунушуңуз кандай? Токетер жер. Эл министри менен жогорку билим жана инновациялар министри биргеликте мени кабыл алып, мен автордук Азамат, укумда уюштурула агартуу министри менен билим берүү министри экөөнө жолугуп турасың. Атыңызды Мен айтыңыз. 20 жылдан Умсунай атым, Кулатов Айлыкметтен. 20 жылдан бери мен сатып алган жеримди, зданияны, магазинди, эски селпо салган магазиндин жерин чече албай жүрөмүн. Мен ушул мына Акбарактай боюнча тек паспорт алган эдим, жолдошум өтүп кетип 2004-жылы. Азыркы мезгилде мен тек паспортум мына акыбалга кеп калды. Соттошуп жүрөмүн, прокуратурада жүрөмүн, башкада жүрөмүн. Кыскартып айтканда, конверт шунча болуп кетти. Үйдө дагы жарым неме турат. Мешокто кагаздарым. Кыскача айтайын, азыркы мезгилде Ош областык сотуга кайрылсак, Ош областык соту нокатка берип, нокаттын прокуратурасы күнөөлүүлөрдү тапты. Бул жерде күнөөлүүлөр мөөнөт өтүп кетти деп кыскартып койду Нокат район прокуратурасы. Мен ошол 268 берене менен Ошко межрайонго кайрылсам, канаттандырууз калтырды. Энди кечээ дагы 1-апрелде облус сотко кайрылсам, алар дагы канаттандырууз калтырып атат. Ал судьялар тыкыр карабай туруп эле канаттандырууз калтырып. Себеби бу жерде күнөөлүүлөр табылып атат, мойнуга алып атат. Жер адиси эмес, Эргешип Азиз деген, Айлөкмөт, Муратов, Ажибаев, Аким деген, Мамадияр деген үшөөбү бул жерде дана жазылып турат. Прокуратуранын токтому бар, ошо токтомдо бардыгы жазылган. Облустук деңгээлде чечилип атабы азыр? Жогорку сотко жете элекпи? Облустук деңгээлге жазсам, облустук деңгээл канаттандырыш. Түшүнүктүү. Мен 5 күндөн бери кыдырып жүрүп, бир нерсени байкадым. 95% ушу област, район, айыл өкмөтүнүн эле деңгээлинде чечиле турган маселелер экен мына ушулар. Bir 5% бул биздин республикалык деңгээлде. Мектеп, бала бакча, спорт комплекс, айылдарга таза суу чыгарып берүү, анан жол. Болду, ошолор эле биз чече турган. Анан мен мындай деп чечип тапшырма бердим. Азыр график түзүлүп атат. Май майрамдарынан кийин 10 майдан баштап 7 областта тең губернатор баш болгон, менин облустарда өкүлүм баш болгон. Бардык областтын, райондун жетекчилери, ал жерде ошол прокурор да болот, сот да болот, облус соттун төрагалары. Бардык жетекчилер ар бир айыл өкмөттү бирден 2 ай бою кыдырып чыгышат. Расписание менен. Анан ушу сиздикиндей маселелерди ошолор жеринен чечесиңер да, мына облустун жетекчилери, мына менин өкүлүм облустагы уюштуруп, сиздин маселеңизди, мисалы сизди алып кирет, экинчи тарапты алып кирет, баягы чогулуштан кийин. Ушундай проблемаларды ошол жерден чечет. Айрым учурларда да чындыгында баягы мыйзамга дагы мыйзамды да четке кабып, тебелеп дегендей укуктарын бузуп, мындай адилетсиз чечим чыгарып койгон учурларда бар экен. Мен ошолорду да кездештирип атам. Ошолордун бардыгын чечиш үчүн мен ошондой 2 айлык график түздүрдүм. Муну мен ошо бир 20-ларынан кийин апрелдин жарыялаймын. Социалдык тармактарым аркылуу жарыялайм. Ош жерден ар бир айыл өкмөтүндө кайсы күнү губернатор баштаган бүткүл облустун жетекчилери барат экенин билип аласыздар дагы. Ушундай маселеңиздерди ошо 10 майдан баштап ошо ар бир айыл өкмөтүнүн өзүндө чечесиздер. Түшүнүктүү, Рахмат. Чогулуштан кийин прокурор менен сотко жолугуңуз, мына областтын прокурору менен сотко жолугасыз. Рахмат. Üçüncü mikrofon. Урматтуу Садыр Нурожаевич, мен аты жөнүм Усаров Айту Айчукович. Атыңыз ким дедиңиз? Айту. Айту? Усаров Айту. Айту. Мен 2010-жылы Ош окуясында жабыркаганмын. Ошондой эле 2020-жылы дагы октябрь айында мен 10 күн бою ошол жерде күнү түнү жүрүп ошол жерден кокустуктан жабыркадым аерде да. Ошого мен сиздин көйгөйүмдү жеткире албай жүрөм. Мен 2012-13 жылдары мекенибизде патриот аксакал, патриот апаларыбыз 6-7 адам менен биргеликте борбордон бир канча жолу сизге кезиккенде сиздин бир айткан сөзүңүз бар эле, бир түздөн түз кабыл алам, президент болуп калсам дегенлеріңіз ошоға бир мен кабыл алыңыз. Кабыл алды, алып кел, макул кабыл алам. Birinci mikrofon. Assalomu alaykum, Sadir Nurxo'joyevich. Men Mirzalima Mavludova bo'lib, 64 yoshdaman. Meni uyim 7,5 sotuq. Meni uyimni Guliston aylim hukumatidan shaharga o'tkazib atganda 3 sotuq qilib yozib qo'ygan. Meni 2 yetim bolam bor.
5 жылдан бері чуркайм. Ахыр балдарды окууга киргиз үчүн коңшунун үйүгө прописка кылдым. İlancı жоқ, qoşnum alıp çıkıp get baldarın degenden 3 sotiga kızıl kitap kılıp üyümge alıp çıktım. 4 sotiga 5 yıldan beri jürüm, hiç am dokument kılaylabay jatam. Kaynenem 100 yaşka kirip ötkön. Özüm 64'ge kirdim. Üyüm hiç dokumenti bütbay atat. Bitti meniki emes. Aş Gülistan aile hökümetten şaharga ötkön. Juda köp adam şunun arkasından çurkap jüröt. Sizden surany şunu bir jardan berip koysoňuz. Siz közөмөлгө алыңыз. Az чогулуштан кийин кабыл алыңыз bu kişini. Анан сиздердин айыл өкмөткө облустун жетекчилери келгенде ушуну чечип бергиле да. Ал жерде бардыгыңар болосуңар да, аким да болот. Эч ким бири-бирине шылтай албайсыңар да. Бир залга кирип туруп анан чечесиңер ушундай маселелердин бардыгын. Болду, чечип берет аны карап, чечип бергиле жердин проблемасын. Hoş gelipsiz, urmatlı Prezident Sadır Ruhraçoviç. Men Saliyev ayından Zuhra ejebim. Men meselem Urkaya Saliyeva jönündө bilesiz. Jakында okudum. 5 yıldan beri ünüm jetpegen kabarım sizge. Muzeyin жаңы салып атабыз. Rahmat, ошончо көңүл буруп кабыл алганыңыз үчүн. Музей качан башталат эле? Биылдан кет. Азыркы учурда акча каражаты бөлүнүп атат. Жакынкы күндөр уже баштайбыз. Күзгө чейин бүтөт, э? Күзгө чейин бүтөт. Üçüncü mikrofon. Men Kırgız Ataylı'nın turgunu Taşmatova Nargül. Urmatlı Prezident, biz ipotekaga üy alıp 2023 yılı 430 mingden 1,5 ming adam akçabızды tөгүп, anan үйүбүз дагы берилбей жатат. Мамлекеттик немени дагы төккөнбүз, 8%тик неменичи. Кайсы бир немелердин немеси менен Каныбек уулу неме кармалып камакка туруп калып атат дагы, же үйүбүз жок, же акчабыз жок. 3 жылдан бери сүрүп жүрөбүз. Ипотека барбы бизде? Каякта ипотеканын эмес башчысы? Siz айтыңызчы, каяктан ипотекага акча төгүп коюп ала албай атасыз? Андай мүмкүн да эмес, жок андай бизде. Деген. Я. Ашар компаниясынан алганбыз. Ал ипотека эмес ал. Биздин акчаларыбызды жеке компания ал, ипотека эмес. Ипотека, госипотека акча төктүрүп коюп үй бербейт. Биринчи үйдү берип, анан ай сайын акча төктүрө баштайт. Андай жок. Значит, силердики бай аферист фирмалардын бирөө экен да. Туурабы? Нурдан мырза кайсыл эме билгечи, тактачы? Жеке компания, ипотека. Ашар компаниясы дегенби? Бул жанагы финансовый пирамида сыяктуу болуп, компаниялар чыкпады, үй беребиз деп алдамчылар. Ошолордун бири. Давайте неме кылгыла, бул эжени кабыл алып, бардык данныйларын тактагыла, диге МВД менен, УВД менен чогуу биргеликте. Кайсы компания экен? Бардык эмени ордуна келтирип бергиле акчаларын. Ким канча акча берген, кайра берип тур. Анан балким кайра ошол жерди мамлекеттик ипотекалык компанияга алып өзүбүз салып, анан бүтүрүп беришибиз мүмкүн. Канча акча алган болсо, канча кишиден болсо, билесиңер, мындай тажрыйбабыз бар. Далайды ордуна коюп бердик. Давайте бардыгын ошону билгиле. Канча киши бар ал жерде диге үй сатып алган? Силер бардыгы жалпылап. 1,5 миңден ашык адам акча төккөнбүз. Кабыл алдык. Эчтеке салына элек, Вот видите, мынакей, жанагы аферисттер да. Birinci mikrofon. Assalamu alaikum, урматтуу президент, ассаламу алейкум жалпы жыйын катышуучулары. Менин атым Манас. Мен жалпы сиздердин көңүлүңүздөрдү этникалык кыргыздардын атынан бурмакмын. Урматтуу Садыр Жапар Нуркожоевич, сиз жакшы билесиз, этникалык кыргыздарга канчалаган жеңилдиктерди кылып бердиңиз, канчалаган жардамдар берип жүрөбүз. Бирок азыркы ушул туруштагы көйгөйлөргө токтолуп кете турган болсом, 1 жаштан баштап 18 жашка чейинки балдар, уул кыздарыбыз бүгүнкү күндө паспорт алууда көйгөй жаралууда. Айта турган болсок, ата-энеси бала төрөлгөн малда ата-энеси Тажикстан жаран экен деп туруп, азыр паспорт жашыга жетип же загран паспорт ала турган болсо, Тажикстандан маалымат кат, Тажикстан жарандыгы жок деген маалымат кат талап кылууда. Бул маалыматты биз Тажикстанга жөнөтө турган болсок, бир келсе 6 айда келет, келбесе келбей эле калып жатат. Себеби бул жараныбыз Кыргызстанда төрөлгөн, Кыргызстан көөлүгү бар. Кыргызстанда торолгон, ушул жерде садикте окуган, ушул жерде мектепти бүтүргөн, ушул жерде даже коллеж менен университет окуп жатат, бирок Тажикстандан бизден шону Түшүнүктүү. Кайрылмандар боюнча бул биздин администрациянын иши экен, Азамат. Сиздин ишиңиз жана комиссия менен иш алып баргыла. Бул мыйзам 2007 жылы мен жазган мыйзам 2008 жылдан баштап иштеп келатат. Кайрылмандар келгенде
дароо эле паспорт берилет, Кайрылман деген паспорт, эки барактуу көк паспорт. Андан кийин 1 жылдан кийин анын кыргыз экени, жети атасынын өзү биле турган экени далилденгенден кийин, баары тастыкталгандан кийин анан биз паспорт беребиз да. Канча жылдан бери ала албай жүрөбүз дейсиңер? Биринчи микрофон жүрөчү. Бул азыр учурда бардык жарандарыбыз немеге тапшырса, паспорт тапшырса кайтып посольстводан справка алып келе деп туруп бүгүнкү күндө. Азыр мында менин колумда бүт документ бар, такталып факты менен. Бул түшүнүктүү. Муну комиссия чече турган нерсе, азамат тез карап этникалык кыргыздарды чечип бергиле, паспорттарын бергиле. Муну лично көзөмөлүңүзгө алыңыз. Комиссия менен биргеликте иш алып барыңыз. Рахмат. Экинчи микрофон. Assalamu alaikum. Sadır Nurgojoyev, hoş geldiniz Nokat şahrına. Men Kökbel Aile Hökümeti'nin Nasir Nisan ayından bolum. Familya Musayip Turgunbay. Bir mesele menen iki sorum var da. Bizde taza su yok, ağın su yok, kayraqı aile hökümet. Bizde hiç ağın suyunu bilmeyiz. Tolga bulaktan, kranattan su içeriz. Oşağa canımızdan 8 kilometre ılıydan Akbura ötüt. Karasu rayonuna qarayız. Biz Nokat'a qarayız. Oşadan bir investor balağı xila жылдан beri bir su ap kelgen. Bunda nasostor menen. Oşanı Palunoy dep girip kalan eken başında da nemesi dokumenti. Hazır emi oşanı pitoy kılıp berile desek Bişkek'e varat, Uyeg'e varıp pitoy kılal ve etçat. Biz oşda 2 rezervardı eldin koldosu menen ballar 200 tonun altından 2 rezervar var. Oşağı kuyup berse içe turan kılıp berseniz жақсы болот. Документ бүтүрүп берсеңиз. Жергиликтүү бийлик силер жана 10-нан баштап кыдырганда бул маселе боюнча абдан тактагыла дагы, анан Бишкектен чечиле турган болсо, срочный порядке Бишкекке жөнөткүлө. То есть поливнойду суга эмеге питьевой деп которуп бериш керек экен да, туурабы? Туурабы? Урматтуу президент, бул маселени карап атканбыз. Биз азыр комиссия түзүлүп, азыр изилдеп, анан кийин тез арада чечкиле да. Ташбакадай болуп жүрө бербей, бат-баттан чечпейсиңер мындай маселелерди. Өзүңөр чече албасаңар жөнөткүлө, Бишкек чете турган болсо. Бишкек чечип берели. Урматтуу Садыр Нургожоев, biz Kökbel Aile Hökümeti'nden mınau darada 11 kem var da, o şeyden bir günde 200-300 kov ötөt. Biz abiyezge yol bergenmiz, sırt dep koyat, oşka karagan abiyez yolumuz var. Oşo menen kattagıla dep, o köp жылдан beri kattagı, oga işine biz girişmeyiz. Mına Nokat Kökbel 30 kilometr, asfaltlı kılıp atasızlar, jakşı, barık yollar jakşı. Uşunu uşuğa salıp alıp buzulup atat da, oğur maşinaken жолдун ени 6 километр. Ушунан 4-5 айыл өкмөтү кечип өтүп атат. Колор. Ушуну же наркы жолго салсын бир жолу. Же болбосо Нокаттын жолуна салсын. Барбы ошондой мүмкүнчүлүк? Аким менен диги транспорт министрлиги айтылачы, барбы мүмкүнчүлүк айланып өтө турган? Урматтуу президент, азыр Кадамжайдан көмүр ташыгандар ушу Нокат районуна кирет түз эле, Кадамжайдан көмүр жүктөп. Анан ошол промышленный жол бар, ошол жака эле салат жүгү менен. Анан келе атканда да бош машинелер айылды аралап өтүп атат. Бирок ал ошо жолдорго көп таасирин тийгизбейт. Анткени асфальт жолго биз груз менен чыгарбайсыңар. Груз менен чыгарбайбыз. Груз менен ошо айланып, ошо тоон адырдын үстүнөн өтүп атат. Булар айылдан өтпөсүн деп атасыздар да силер, айылды аралап өтпөсүн. Эми кайра бош келатканда адырды аралап кайра жүрө албай жатат, анткени маңдайынан груженный машиналар чыгып калат да. Ошон үчүн бош машиналар бош келатканда айылдан өтөт дагы, тиги груз жүктөгөндө тияк менен. Мындай круговой кылат экен да. Ушундай жүрүп атат. Балким жолду кеңейтишке кандай болот, Минтранс? Ошо бер жагын встречный дагы кеңейтип койгонго мүмкүнбү? Канча километр жол өзү? Мен бул маалымат тактайынчы Садыр Нургожоевич. Менде маалымат жок эле. Честнечө кыскараак жол болобу, бир 10 километрге чейин болсо тез эле болот да. Мындай эки полосалуу кылып, жүк менен да бош машина ар карай свободно өткөндөй болсун, бери карай жүгү менен өткөндөй кылып карап көрүңүз. Жарайт, анализ деп. Карап көрүшсүн анда тиешелүүлөр. Üçüncü mikrofon. Урматтуу Садыр Нургожоевич, мен Ноғатаран Зулпуй Аile Hökümeti'den Қалда айылынан боламын. Мына сизге мен атыңыз. Атым Бексултан. Siz bana talepkar olup kelgeningizde 20 yıl 19 oktyabrda Gülistan Aile Hökümeti'nde so'rov berganimda iki masala boyunca. O'sha masala mana birincisi avtobaza munisipalyga o'tdi. Rahmat o'tkazganingiz uchun. Ikkinchi bizning ayılda Qalda ayılında mektep kuruldu. Mana 2 yıl oldu. Yaxshi ishlarni jasadingiz. Men aytmoqchimdagi ikkinchi, uchinchisi so'zim
Bizde mana bu astagfirullah. Balabakçamız yok. Balabakça o yerde 400-500 ülü oldu. Bırak şu 500 ülünün için yarın de oturağız. 25 binden ayına tögöt. Bu kanay degen nerse ana oku imkanın baldarı bizim sarayga üy salsız yerge üy salışıp aldık gözlerine. Balabakçanın orduna. Şunu takdırın kanda çeşip berasın, çeşip berasın size sorun ama. Hurmatlı tuğanlar. Ondan keyin üçüncüsü mene bir mesele benim özünüz bilesiz. Kambaralı bol boluptun ağasının balasımın şol Asakal'dan bana bu yıl 15. mayda 90 yıldığını ötközet Kuday bürüse Bişkek şaharında. Oşu kadar bir siz bir rengen erjideleri algan emesegen şu malga çeyin bir 40 yıl 45 yıl iştep şu kadar bir göz salıp oysanız yaxşı болады. Ekinci maselesi boyunca жергиликтүү бийликтер элди кыдырганга билгилечи УКМК үй салып алды деп атпайбы бала бакчанын ордуна деп. Карап көргүлө. Эгер башка жерде бар болсо, бала бакчага башка жерден бөлүп бергиле. Эгер салынып калган болсо. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич. Менин аты жөнүм Мария Машрапова. Мен атайын сизге жолугуш үчүн Бишкектен келдим. 12 saat oturup, ertemenenki saat 6'da şu yerge geldim. Sebep degende, men 26 yıldan beri sottun oyuncuğu ele olup geletam mındayça aytkanda. Men 45 yaşımda üyümden ajıradım. Al üyümde bir mошенник, aldamçı, oşol mezgildeki milisa tartıp algan. Oşondan beri oşol yaşap jatat. Бирок üyümdün dokumenti kolumda. Карасуу району Садыр айыл өкмөтүнүн Жаңкызыл суу айылынан тургунумун. Карасууда кадастрда документибиз ошо жерде турат. Биз ошо жерде үйдө учетто турабыз. Бардык документ иштерибиз ошо Карасууда бүтөт. Анан эми ошол үйгө ошол адам менин каршылашым. Буну облус сот жакшы билет. Өз алдынча мени ыйлап туруп эле тек паспорт жасатып алып. Кайсыл жактан келдим дедиңиз? Карасуу районунан. Карасуу районунан, э? Ошол жерден сиз мындагыңыз, бияк Ноокатта Карасуу райондун прокурору менен сотуна тапшырма бериңиз. Калыс карап туруп, анан адилеттүү чечим чыгаргандай болсун. Түшүнүктүү, э? Райондун жетекчилерине бериле, болбосо өзүңөр чечесиңер. Түшүнүктүү болду. Чогулуштан кийин сот менен прокурорго жолугасыз. Рахмат. Üçüncü mikrofon. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Ноокат шаары Дуанаева Гүлнара. Мен сизге кайрылган себеби, мына биздин Ноокат шаарында бир центральный көчөдө немебиз бар, воздушный переход курушуп атат, бирок республиканский бюджеттен акча бөлүнбөй, ошол переходторубуз бүтпөй турат экен. Бир документтер бар, бирок республиканский бюджеттен акча жок, бөлүнбөй атат. Эмне дейсиз? Переход? Да, ана центральный көчөдөгү переход. Подземный или воздушный деген переходу бар да. Бүт документтер бүткөн, республикадан акча жок үчүн азыр токтоп калыптыр. Ол бир. Так, мындай кылалы азыр. Могу жанакы немеге 3 миллион доллар бөлөлү деп эдикпи? Ошонун ичинен алып туруп Минстрой эле куруп койсоңор болот деми. Туурабы, кура аласыңарбы? Кура алабыз. Надземный же подземный кылып кура аласыңарбы? Кура алабыз. Болду, ошонун эсебинен куруп берип койгула. Центрга, центрга деп сурап аташыңар. Айланма жанагы. Кольцевой, Садыр Нуркожоевич, уруксат берсеңиз, биз сметаны кайра карап чыгалы дагы, жакын арада сизге предложение. Бул зданияныкында карап чыккыла, бул эменикинде карап чыккыла, экөөнө жеткидей кылып бөлүп берели акчаны анда. Жарайт. Макул. Айтыңыз. Станов айыл өкмөтүндө Чыңгараев деген пионер лагерь болгон, бул 70-жылдар курулган. Ошол мезгилде айыл чарба министерствосунун профсоюзуна карайт экен эле. Азыркы күндө эме болуп турат да, кароосуз болуп, кыскасы өтө начар акалда. Ошону билим берүү тармагынын профсоюзуна берсеңиздер, биз өзүбүз бюджетибизден ремонт кылып, сонун ишке киргизип алабыз. Кимге дейсиз? Профсоюзга дейсизби? Ооба, биздин билим берүүсүнө. Айыл чарбадан билим берүүгө өткөрүп бериңиздер. Көрдүк го, союз чачыргандай 30 жыл. Ошондой болуп жатат.
Ошон үчүн биздин билимдер тарап Biz hazır profsoюздукун тескерисинче управделамиге алып, мен өзүм жеке көзөмөлдөп, бүт лагерлеринин бардыгын заманбап кылып куруп келатабыз. А профсоюздар 30 жыл бою миллиарддаган, триллиондогон сомдорду жеп коюшуптур. Азыр биз жедирбей ошонун баарын, путевкада бердирбей ошонун акчасынын бардыгын ушундай лагерлерге жумшап келатабыз. А сиз кайра профсоюзга сурап атасыз аны. Сала албайсыңар профсоюз. Мен жазып алдым. Кайсы айылда дедиңиз? Исанов айыл өкмөтүндө Чыңгараев лагери. Жо, айылын атын айтыңыз. Исанов айыл өкмөтүнүн Теске Кожеке. Кожеке айылы да? Ооба, Кожеке айылында. Кожеке айылы. Болду, түшүнүктүү. Санэпиднадзор боюнча бизде мына текшерүүлөрдө мониторинг киргизип койгонсуздар го. Ошол боюнча бизде ашканаларыбызда бүт тазалык жок болуп, антисанитария болуп кетти да, мониторинг киргизгениңиздерге себеби. Ушуну сиздерден сураныч, хотя бы бир кварталда бир рейд жүргүзүшүп, ошол санэпиднадзор текшерип берип турса дейм да, тазалык боюнча. Өтө начар. Садыр Нургожоевич, буга сиз жооп бергенсиз. Санэпиднадзор болот. Сиз жооп бергенсиз. Рахмат. Birinci mikrofon. Assalomu alaykum, Nurxo'jayev. Men No'qat rayonining Zulfiy ayыл өкмөтүнүн Карагай участкасынын Калдай айылынын тургуну болом. Атым Арзыбек Орозов. Биздин сизге кайрыла турганыбыздын бир эле маселе менен келдим. Биз Карагайда 300 жыл тарыхы бар элбиз. Жашап келгенбиз. Азыркы күндө кызыл китептерибизди ала албай жүрөбүз. Соттошуп, соттон буттук, улуттук парк менен соттоштук. Бар буда губернаторам курста, акимам курста, барды курста. Бир гана сизге үнүбүз жетпей атты да, шу жер маселебизди чечип берсеңиз. Эмне жер? Жер үй салгангабы, эмнеси? Биз ошо мурунку жашап келген адамдар 2000 системный токтомдуга кирген 2003-жылы. 74 кожолук. Ошону чечилбей келатат да, шу күнгө чейин. Кызыл китептерибизди жокко чыгарып сотко. Азыр өчүрүп туруңуз микрофон. Түшүнүктүү кылып айтыңызчы, эмне 75 президент, үй салып алганбы, анан кызыл китеп ала албайт абы. Азыркы Кыргыз Ата жаратылыш паркынын так ортосунда кичинекей айыл бар да. Ал айыл Кыргыз Ата жаратылыш паркы түзүлгөнгө чейин ошол жерде болгон. Анан 92-жылы парк түзүлүп, ошого түзүлүп калганына байланыштуу бул кишилерге кызыл китеп берилбей келатат да, ошол жылдан бери. Бирок биз чечүү жолун сунуштап, азыр министрлер кабинетине токтом долбоорун киргиздик. Учурда управленияда каралып жатат да. Түшүнүктүү. То есть 92-жылга чейин булар жашап келген. Жашап келген. Анан 92-жылы парк түзүлүп калгандан кийин анан парк болуп калды деп китебин бербей атабы. А 92-жылга чейин неге алган эмессиңер, документтештирген эмессиңер? Омалда китеп, кызыл китеп берген эмес, книгеле болгон да. Омалда 92-жылда. Книгаларыңар барбы колуңардан? Жашаган элдердин немелери барды го. Түшүнүктүү. Анда срочно эмени токтомду чыгарып бергиле. Себеби дегенде булар бар басып алып анан өзүм билемдик кылып салып алса бир жөн эле анан. Мурда турган үйлөрдү зачем анда бербейсиңер анда? Токтомду чыгарып бергиле, колдоруна кызыл китептерди берүүнү сиз контролго алып коесуз анда. Рахмат. Экинчи микрофон. Assalomu alaykum. Sadir Nurg'o'jayev, xush kelibsiz No'qat rayoniga. Men Vazifa, atım Gülistan ayыл өкмөтүнөн. Men balam jönүндө 1994-жылы балам 2024-жылы Розага ишке кирген, окууду бүтүрүп келип, аз убакыт эле иштеп атканда паста агып коюшту. Мойнуга албай 6 ай камалып. Ыйлабаңыз. Сотко берди, сотко барсак, пастабак. Эмне менен подставить этти? Эмне менен? Жана мен машинесini алдыда турса пулду сап коет. Абасы мен алайын десин. Эмне салппы? Акчаны сап койгон болгон болот. А балаңыз ким болуп иштейт дедиңиз? Тергөөгө эми эле жаңы кирген эди. Родудан. Родуга кирип, эми жаңы эле ишке кирген жерден ушундай кылышты. Сизге кайрылган себебим ушу баламды иштеп. Азыр биз ата-энеси элдин коюн топтоп баккан адамдарбыз. Акыйкатты талашып, мойнуга албай. Өчүрүп тургулачы микрофонду. Айткылачы, эмне болду эле бул? Качан, кайсы убакта, эмне болду? Көкжар айылдык милицияда иштеген балаңызбы? Садыр Нургожоевич кечеде көтөрбөй эле. Ноқатта Көкжар айылында айылдык милиция бөлүмчөсү бар. Ошол жерге Facebook жана башка социалдык тармактарга начальник
баарынан акча токтоп, взятка талап кылып, ошонун баары талап кеткен да. Ошонун баарын тең тергөө жүргүзүп, анан кийин сотко кеткен материалдын баары тең. Булар 7 сотрудникке айып угузулган да, ошонун арасында. Бу кишинин баласы не болгон? Азыр камактабы же? Азыр мен чыгып өзүм кабыл алайын, тактап билейин. Жок, камактабы балаңыз азыр? Алып чыкты, бирок чындыкты алып чыкты да менин балам мойнуга албай миллионду төктүк. Сот үйүбүздү жер, бишала турган жерибизди сатып, балам азыр кой кайтарып жүрөт ыйлап. Дейин чындыкты талашкан адамдарбыз. Койчуманбыз өзүбүз. Соттор адилеттүү териштиришиңер керек. Адилеттүү териштирип, чын аныгына жетип туруп, анан калыс чечим чыгарып коюшуңар керек. Калыс карап, адилеттүү чечим чыгарышыңар керек. Түшүнүктүү, Түшүнүктүү. Рахмат. Üçüncü mikrofon. Сыздарбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, кош келипсиз биздин ноокатта, уктуу уматка дегенже айтып коеюн. Билесиз, мен 3 жолку курултайдын делегатымын, мен ошол жерде дагы сиздерге күлкүлүү кылып атып айттым эле. Азыр дагы элим мени күтүп турат, бул эмнени айтат экен деп. Мен айта турган нерсе, биринчи сизге барганда ошол жерде колуңузду кармап атып мен сизге бердим эле, ошол нерсе аткарылбай калды. Эки эле нерсе аткарылбай калды. Биринчиси суу маселеси, лоток дегенде суудун министри бар болгонбосо туура эле жооп бер, президенттин астында. Лоток көмүлгөн жок, лоток коюлган жок, турба коюлган жок. Bir mesele. Екінші mesele, Садыр Нуркожоевич, мына жерде bizde поликлиника деген бар. Семейный баягы адамдар текшерилип, больницага жата турган жерде 60 сотик жерди, 10 сотик жерди бирөө алып алган. Алып, ого крышалар баягы эле министерстводон дагы эле баягы жогору жактан да. Байкуштар сотко берип, тергөөгө берип, нар жактан токтотуп кой деп токтотуп койду. Экинчиси бул. Үчүнчүсү эми мына мен сизге айттым эле, Жаманадыр деген жерде 270 гектар жерди Айбек айылы, Кашкалдак айылы бардыгы мага берди. Шуну алчы, шуну Садыр Нуркожоевичке жеткизчи, айтчы ушул жерге спутниковый микрорайон курайлы деп. Биздин түштүк тарапта болгону 4 сотиктен жер берилген суулуу жерге, 10 сотиктен кайракы жер берилген. Ошол жерин ыраа көрүп, ушул жерге спутниковый микрорайон курулуп калсын деп атат. Бул спутниковый микрорайонго мамлекеттен эч нерсе кетпейт. Бизнесмендер салып беребиз, ушул жерди өткөзүңчү тезирээк ушул жерге салайт. Эгерде биз ушул жерде сала турган болсок, 500 гектар жер болот экен. Эки коктун ортосун толуктаган болсок, бул жерге 320 миң калк батат экен. Мына чоң нерсе турат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Эми эң акыркы нерсени айтып кетейин, мына бизде көрүп атасыздар, СПИД деген нерсе дагы бизде. Оорудун бардыгы бизде, Ноокат районунда. Бул каяктан келип чыкты? Мына сизге жетелек бул нерсе эч ким айтпайт экен. Санапстанция деген нерсеге укук бербей койгон. Себеби санапстанция барып аптеканы дагы текшере албайт экен, столовойду дагы текшере албайт экен, ресторанды дагы текшере албайт. Оларда укук жок экен. Алыш үчүн оштон барып сатылыш керек экен. Санэпидемстанция неге текшере албайт антип? Санэпидемстанцияга бүт укуктарды бербедик белек текшерүү. Текшере алат. Любой момент текшерет деп. Район, область, республика, санэпидемстанцияландай жок, текшере албайм, анан областтан уруксат алам деген жок андай, текшерет. Санэпидемстанцияга биз таптакыр запрет койгон эмеспиз. Алар любой момент текшерет. Күнүбү, түнүбү. Макул. Ассаламу алейкум, Садыр Нуркожоевич. Мен Ноокат район Көкбел айыл өкмөтүнөн Маликов Токтоназар атым. Мен айта турган сөзүм, биз дагы эл катары миграция болуп бала чакам менен Россияда жүрүп, кичине тыйын тыпыр таап, келип бул жерден бир магазин сатып алдык эле базардын чекесинен. Бардык документтери бар эле. Анан ошону незаконный деп сүрдүрүп бузуп салды. Ошону анан акимге бардым, городской баягы немен жетекчисине бардым. Бирине шылтоп, бизде жер жок азыр. Асмандан алып берейин деп ушундай неме кылып атат. Биз ол өзүбүздүн пулубузга гана сатып алганбыз. Бул мамлекеттин жери эмес эле, башка эмес эле. Ошону мына базар салынып атат, ошонун ордуна бир ошол жерден бир место кылып береби, кандай кылып ошого бир компенсация кылып берсе деп. Аким, көңүл буруп карап койгула. Сиз сатып алып атканда документтерин караган жок белеңиз? Бардык документтер бар. Мурда дейт, незаконный кылган булар. Ошолорду соттош керек. Эми биз каяктан билебиз? Мен документин карадым, бардыгы документке ишенип турган кийин сатып алдым да мен. Карап туруп чечип бергиле маселесин. Добросовестный покупатель экен да, туурабы? Мурункулардыкын дагы текшерип көргүлө. Ооба, акимге жолугасыз. Рахмат. Üçüncü mikrofon. Саламатсыздарбы, урматтуу Ноокат айылынын тургундары жана
урматтуу башчыбыз президент Садыр Жапарович, Садыр Нуркожоевич, мен Аксы районунан Торок айынан Өктөмкан, 6 жылдан бери өмүрүмден солум акчам көчөдө калып атат. Аркаңыздан 3 күндөн бери чуркап жетише албай атам. Кудай насип кылып жеткичти, Аллага шүгүр болсун. Мен 97 жылкы кызымдын көзү көрбөй калдымдан кийин өз абдан билимдүү кыз, үлгүлүү кыз болчу. Жалал Абад университетинде жалаң с отличием менен бүткөн. COVID-19-тан кийин көзү көрбөй калды. Оорду артынан. Эмнеден кийин дейсиз? COVID-19-тан кийин оорду артынан көзү көрбөй калды. Ковидтен кийин. Ошол себептен мен сизден суранарым. Биздин Торок айылында мыйзамсыз жерлер бар эле. Мен ушул кызыма участок сурап, чуркап жүрүп, жалпы аянтты 62 сотук жерди мен өкмөттүн муниципал чарбасында өткөрүп бердим. Мен жардам менен өткүзүлдү. Эми ошол жерден үйүм жанында болгон үчүн ушул кызыма жалгыз балам жанында болсун, бирөөдүн кароосуна муктаж деп ошол жерден участок бериле десем, ал жерде 3-4 адамдын мыйзамсыз соода түйүн жерлери бар экен. Жең ичинде жашыруун түрдө мага бут тосуулар кылышып атат. Ушул маселемди Кайсы жерде дейсиз? Торок айылында, Коштойло өкмөттүн Торок айылында, Аксы районунун. Ушуну жеке көзөмүрүңүзгө алып чечип бериңчи, сизден өтө суранычы үй бүлөмдүн атынан. Жолдошумду 20 жыл Арызын алып койчу. Менин атым арызын алып. Арыз жазып коюңуз.